اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کچھ 5 ویڈیو زکوٰۃ کے ٹاپک میں میں نے سارٹ آف انٹروڈکٹری ویڈیوز کی ہیں، یا جس میں یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات ایسی جو زکوٰۃ پہ ایسی آیات ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ وہ کتنی زیادہ ضروری ہے، یہ بتانے کے لیے وہ 5 آیات پیش کی کہ وہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ ہی 2 چیزیں ہیں جو اصل میں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ وہی ایک آیت میں ہم نے یہی پڑھا کہ پیغمبروں کو بھی وہی پیغام دے کے بھیجا نبی۔ پھر دوسری آیت میں ایک اور آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہی حکم فرمایا اللہ پاک نے۔ اور پھر 2 آیات ہم نے وہ پڑھی جہاں پہ جن لوگوں پہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، تو ان کی بچت یا ان کی نجات بھی اس میں تھی کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ مینز ان کا جو حکم آرڈر جاری ہو گیا ہے ان کو قتل کرنے کا، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے، وہ 5 آیات ہم نے اس میں کی۔ اب یہ زکوٰۃ کا جو باقاعدہ ٹاپک میں یہاں سے اب ہم ڈیٹیلز میں اس کے مختلف احکامات، مختلف کیٹیگریز ہیں، بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں کافی، کیونکہ زکوٰۃ کافی ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اور اس میں قرآن پاک میں کافی دفعہ ذکر آیا ہے، تو اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، لیکن میں اس کو باقاعدہ سٹارٹ اس آیت سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی شروع کی پہلی آیت، دوسری آیت، آپ ویسے نمبر تیسرا ہے لیکن پہلی تو الف لام میم ہی ہے، ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو سارٹ آف دوسری یا تیسری آپ کہہ لیں، یہ آیت ہے قرآن پاک کی، وہاں ہی اس کا ذکر آ گیا، تو اس لیے خرچ کرنے کا خاص طور پہ ذکر آ گیا، تو میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا باقاعدہ ذکر نہیں ہے، کیا ذکر ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ بتا دیتا ہوں ڈیٹیل، باقی آپ خود اس کی تفسیر پڑھیں، غور و فکر کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ 3 نمبر ہی آیت ہے سورہ بقرہ کی، شروع کی آیت ہے، ہم سب کو شاید زبانی یاد ہوگا۔ اس سے پیچھے صرف ایک ہی آیت ہے، جو 2 ہیں اصل میں، وہ پہلی تو الف لام میم اور دوسری ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ پاک نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد ایگزیکٹلی اگلی بات کیا کی، یہ دیکھیں، آپ نے اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ قرآن پاک شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو قرآن پاک کا بتا دیا، اتنا سرٹن بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اور یہ ہدایت ہے متقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، جو ڈرتے ہیں۔ جو ڈرتے نہیں، جو مانتے ہی نہیں اللہ پاک کو، اس سے ڈرتے ہی نہیں، ان کو کیا ہدایت ہونی؟ یا مانتے ہیں اور ڈرتے نہیں تو ان کو کیا ہدایت ملنی ہے؟ خالی نام سے مان لینا اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا اور اس سے ڈرنا نہ کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ مین ٹاپک قرآن پاک کا یہی ہے۔ تو وہ اگر متقین تو وہی ہوتا ہے نا جو ڈر کے، جو تقوی اختیار کر کے رکھے، ہر چیز میں وہ محتاط برتے، تو ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے آگے بات کیا کی جا رہی ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، جو اگر اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک کے شروع میں ہی بات کیا کی جا رہی ہے، کیا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر، اللہ تعالیٰ، غیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غیب ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہاں غیب پہ ایمان لانا ہے،
बगैर मीन्स बगैर देखे, बगैर सोचे समझे ईमान लाने का नहीं कहा अल्लाह ने कि बगैर सोचे समझे ईमान ले आओ भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। जो अक्सर ये बताया जाता है, जिनको ज़्यादा इल्म नहीं होता ना, जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं और जुमे के मिंबर पे बैठे और इस तरह के, और वो दूसरों पे फतवा लगा के उनको काफिर करार देने में एक मिनट नहीं लगाते वो, तो वो उनको वो तो फौरन कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि उनके मुख्तलिफ उनके मुश्किल क्वेश्चन किया जाए ना तो फौरन कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करनी। तो अल्लाह पाक ने गैब पे ईमान लाने का कहा है, बगैर देखे अल्लाह पे ईमान लाने का। गैब का मतलब क्या है? जो हमारे सामने नहीं है, हाजिर नहीं है, जिसको किसी ने नहीं देखा, वो गायब है ना। अगर सारे मुसलमान, सारे इंसानों को के लिए गायब वही हो सकता है ना जिसको किसी ने नहीं देखा। वो खाली मेरे लिए तो गायब नहीं है ना, या आपके लिए तो नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए गायब है, किसी ने भी नहीं कभी देखा उसे, देख ही नहीं सकते। ये अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया है। अगर किसी को ये शक हो ना कि नहीं जी नहीं किसी ने देखा है, तो अल्लाह पाक ने उसकी वजाहत कर दी है कि तुम्हारी आंख मेरा खिसारा कर ही नहीं सकती, मुझे देख ही नहीं सकती। अच्छा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी सबने सुना होगा। अच्छा, तो गैब पे ईमान लाते हैं, और आगे, और नमाज कायम रखते हैं। नमाज, अगली बात क्या है? पहली चीज ईमान। ये देखें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहला क्या है? ईमान। दूसरी क्या है? नमाज। और तीसरी यहां क्या जिक्र है? और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। अब ये देखें यहां ज़कात नहीं है। आगे जो मैं सारी आयात करूंगा ना अभी शुरू इंट्रोडक्शन में, ये स्टार्ट में ज़कात वाले टॉपिक के, वो ज़कात वाली जहां ज़कात का वर्ड यूज हुआ है ना वही करूंगा। ये क्योंकि खर्च करना जो है ये एक मुख्तलिफ और लंबा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह बाद में करते जाएंगे हम लोग। तो ये खर्च जो है ना, ये खर्च में सब कुछ आ जाता है। उसमें ज़कात भी आती है, उसमें सदके भी आते हैं, उसमें खैरात भी आती है, और ये तो सारे, ये सिर्फ नाम है। खर्च करना, असल में जो बात है ना वो खर्च करना, अल्लाह के राह में, लोगों के लिए, इंसानियत पे खर्च करना अपने माल में सिद्ध। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनकी माल में दूसरों का हिस्सा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कुरान पाक के मेन टॉपिक में जब हमने सारी सूरा की है ना, तो आखिरी आखिरी सूरा में एग्जैक्टली है कि उनके माल में दूसरों का हिस्सा होता है। तो ये आप खर्च करते हैं, बड़ा डिटेल तलब चीज़ है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें सब कुछ है। तो लेकिन खर्च करने वाले आगे क्या फरमाया है? अगली 4 नंबर आयत में फिर मजीद आगे डिटेल बताई जा रही है। 5 नंबर में बताया है कि यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। असल में ये लोग हैं जो हदायत पर हैं। उनमें से एक मेन क्या है? जो खर्च करते हैं, जो हमारे, अच्छा, और यहां ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमारे दिए हुए, अच्छा वो कोई उसका इंसान का अपना नहीं है जो वो खर्च कर रहा है और कोई एहसान कर रहा है, वो अल्लाह का ही दिया हुआ है। और अल्लाह जब चाहे ले ले, जिससे चाहे, जिसको चाहे जितना मर्जी दे दे, जिसको चाहे मत दे। और ये हमारी आजमाइश, जितना दिया है और जितना लिया है, या किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया, उसकी आजमाइश उसी में है। और किसी को थोड़ा दिया तो उसकी आजमाइश उसी में है, किसी को ज्यादा दिया तो उसकी आजमाइश उसी में है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ा ईमान वाला है और ईमान पे है तो ये, या ये मुसलमान हैं और ये काफिर हैं तो उनको ज्यादा मिल रहा है तो इनको कम मिल रहा है, या वो कोई बड़े नेक अमाल करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा और जो कम नेक अमाल करेंगे उनको कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये तो असल में हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके कि ये कोशिश है जो देखी जाएगी, जो परखी जाएगी, जो परखी जाएगी, जिस पे हिसाब किताब हमारा होना है, वो कोशिश है। और वो कोशिश उसी की है जो जिसको जितना कुछ दिया गया उसी में से। ये बड़ी डिटेल तलब बातें हैं, इंशाल्लाह इनको बड़ी डिटेल से आगे आगे करते जाएंगे। ये आप आयत ज़रूर पढ़िएगा, इसकी अगली पिछली भी आयत ज़रूर पढ़िएगा, गौर फिक्र कीजिएगा। मेन मकसद है आप खुद इस पर गौर फिक्र करें, सोचें समझें जो अल्लाह पाक ने हमें अहकामात फरमाए हैं। जज़ाकल्लाह खैर।